صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے اندر کون سے افعال مکروہ تحریمی ہیں، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیچھے کچھ مسائل گزر چکے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں 6 مسائل کا ذکر ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز میں قرات قیام کی حالت میں کیا جاتا ہے، قرآن جو پڑھتے ہیں وہ قیام کی حالت میں پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی رکوع میں یا پھر قوما میں، سجدے میں، جلسے میں، قعدہ میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس نماز کا حکم کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ قرات صرف قیام کی حالت میں جائز ہے، اس کے باقی جتنے بھی ارکان ہیں ان میں قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر قرات کر لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، کراہت کے ساتھ نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن آدمی گنہگار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، گرمی بہت سخت ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے گرمی، تو وہ آدمی کیا کر رہا ہے، نماز میں کھڑے ہو کر، چاہے وہ قیام کی حالت میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، قوما میں ہو، جلسے میں ہو، قعدہ میں ہو، کسی بھی رکن میں ہو، گرمی کی وجہ سے پھنکا جھیل رہا ہے، تو اس کا یہ فعل مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایک مرتبہ 2 مرتبہ کرتا ہے تو یہ فعل جو ہے اس کے لیے مکروہ تحریمی، لگاتار کر رہا ہے اور اس کام کو، اس فعل کو روکتا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے عمل کثیر ہو جائے گا۔ عمل کثیر اگر ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ 1-2 مرتبہ اگر پھنکا جھیلتا ہے تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مسلسل آدمی پھنکا جھیل رہا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تیسرا مسئلہ، جماعت کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو پیچھے مقتدی کے لیے امام کی پیروی بہت ہی ضروری ہے۔ امام کے اقتداء میں نماز پڑھے، امام جو رکن کرے وہی رکن مقتدی کو بھی کرنا چاہیے۔ ہاں، امام سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو جو ہے لقمہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ امام ایک رکن کر رہا ہے، ہم ایک رکن کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے امام ایک رکن میں جا رہا ہے، اس کے جانے سے پہلے ہم جو ہے جا رہے ہیں، تو یہ کام جو ہے مکروہ تحریمی ہو جائے گا۔ امام سے پہلے رکن میں جانا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو امام سے پہلے ارکان پورا کر لیتا ہے، ان لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے چہروں کو گدھے کے چہرے بنائیں گے۔ تو اس لیے اس حدیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، مسئلے کو بھی سمجھ کر امام کے اتباع میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ امام رکن میں جانے کے بعد مقتدی کو رکن میں جانے کی اجازت ہے، اس سے پہلے جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے
चौथा मसला, गुस्ल खाने में, बैतुल खला में, पेशाब खाने में नमाज पढ़ना कैसा है। तो इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि भाई ये फेल भी मकरूह तहरीमी है। गुस्ल खाने में, पेशाब खाने में, बैतुल खला में नमाज का पढ़ना मकरूह तहरीमी है। हाँ, अगर उस जगह नजासत है और आदमी जो है उसी के ऊपर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज नहीं हो सकती, इसलिए कि शराइत में से एक शर्त है कि जगह का पाक होना। गुस्ल खाना है, बैतुल खला है और पेशाब खाना है, पूरा नापाक नहीं होता। जहां गंदगी रहती है वहीं नापाक रहता है, लेकिन उसके छींटे जो हैं आजू बाजू उठते हैं और गंदा पानी जो है आजू बाजू गिरता रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल खाने में, पेशाब खाने में और इसी तरीके से बैतुल खला में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने का भी हुक्म है कि अगर कोई आदमी कब्रिस्तान में नमाज पढ़ रहा है तो उसका ये फेल मकरूह तहरीमी है। अलबत्ता यहाँ जो है एक बात बताई जा रही है कि सामने अगर कब्र ना हो किसी की, कब्रिस्तान से यानी जहां कब्रें बनी हुई हैं उस जगह से बाहर एक मैदान है, यानी कि कब्रिस्तान की ही पूरी जमीन, लेकिन कब्रिस्तान की पूरी जमीन में कुछ हिस्से में जो है कब्रें बनी रहती हैं और कुछ हिस्सा ऐसा ही रहता है। अगर उस हिस्से में कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, सामने कब्रें भी नहीं हैं, तो उस वक्त जो है गुंजाइश है, नमाज पढ़ सकता है। अगर सामने कब्रें बनी हुई हैं तो उसका ऐसे जगह में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इसी तरीके से छठा मसला, रास्ते के बीच में नमाज पढ़ना, यह भी जो है मकरूह तहरीमी है, इसलिए कि अगर रास्ते के बीच में हम नमाज पढ़ेंगे तो आने जाने वालों को तकलीफ होगी, मखलूक को परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए बीच रास्ते में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। वो मसला अलग है इससे, जहां के बहुत सारी जगहों पर जुमा की नमाज जो है सड़कों पर अदा की जाती है, ईद की नमाज सड़कों पर भी अदा की जाती है, यानी कि ऐन सड़क के ऊपर नमाज नहीं होती बल्कि किनारे या फिर जो है ईदगाह कहीं दरमियान शहर में है, ईदगाह में नमाज इमाम नमाज पढ़ा रहा है लेकिन सफ़ें जो हैं बिल्कुल बाहर चली गई हैं सड़क पर, वो अलग मसला है। लेकिन अगर कोई आदमी बीच सड़क के ऊपर ही खड़ा होकर नमाज पढ़ना चाहे तो उसका ये फेल मकरूह तहरीमी है। तो ये जो है आज के 6 मसाइल हुए। आइंदा इंशाअल्लाह और भी कुछ मसाइल हमारे सामने आएंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि इन मसाइल के ज़रिए से अपनी नमाज़ों को मुकम्मल करने की कोशिश करें, मसाइल को समझें। समझ में नहीं आता है तो कोई मसला आपका हो तो आप जो है सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको तसल्ली बख्श जवाब भी दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।